Hare Om. Sanno mitrasyam varunaha sanno bhavatvaryama sanna indro bruhaspatihi sanno vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma vadishyami Ratam vadishyami, satyam vadishyami, tanmamavatu, tatvaktaramavatu, avatu mam, avatu bhaktaram. Shanti, Shanti, Shanti. So yesterday we have been studying about this Akasha, the infinite space, how it manifests at the center of consciousness also in every being. Вчера мы говорили об Акаше и о том, как это пространство проявляется в каждом человеке как центр сознания. So it is called the Dahara Akasha, that Akasha, that part of Akasha which is there in our heart. Это называется Дахара Акаша, та часть Акаши, которая находится в нашем сердце. So it is the light of the sun which is projected from the Akasha. То есть это свет центра, который проектируется в Акаше. And which is manifested as oxygen for our existence. И который проявляется как кислород, необходимый для нашего существования. And at a later stage it is also manifested as water. На более поздних стадиях он также проявляется как вода. And further it is manifested as the food. И далее проявляется как наша пища. And also it is this illumination or the light of the sun which manifests our vital force. И также излучение нашего Солнца проявляется как наша жизненная сила. And the Agni is also, he is manifesting from the Akasha into us. Также огни проявляются из Акаши в нас. And works as
the power or the force to receive the food and to digest the food. И проявляется в нашем теле как огонь, который позволяет, огонь пищеварения, огонь, который позволяет происходить пищеварению. So the strength, what we feel, the strength is Таким образом, та сила, которую мы чувствуем, generally we understand that our strength is it is supported by the food what we take. Обычно мы чувствуем, что наша сила, она поддерживается едой, которую мы едим. But the strength is supported by this Agni, the fire. Но на самом деле наша сила поддерживается этим огнем, Агни. Because if Agni is not working, we are not able to take any food and also we cannot digest the food. Потому что если бы у нас не было огня, то мы не способны были бы принимать никакую пищу и переваривать ее. This Agni, manifestation of Agni in our body, in our constitution, Проявление огня в нашей конституции is a threefold manifestation. оно разворачивается в трех формах. Проявляется в трех формах. Разворачивается в трех формах. There are many innumerable manifestations of Agni. У нас имеется бесчисленное проявление огня, Which we call by general term as fire. то есть проявление того, что мы общим термином называем как огонь. So the primary fire, the source is what is called the cosmic fire. Изначальный огонь, источник этого огня, называется космическим огнем. So this cosmic fire is manifested at different levels in for different functions in this creation, Этот самый космический огонь на разных уровнях проявляется по-разному this universe. в нашем творении, в нашей Вселенной. And in us, in our constitution, it is manifested in three forms. В нашей Конституции он проявляется в трех формах. And that is why it is called Treta Agni. Поэтому он называется Трета Агни, как бы Treta means three types. тройным огнем. So one of the manifestation in our constitution is what is called Ahavaniya. Первое проявление называется Ахавания. Ахавания. Первое проявление огня называется Ахавания. And this Agni works as our intelligence. И это огонь нашего интеллекта. Ну или разума можно назвать. Огонь нашего разума. Интеллект. Intelligence. So all our activity of our comprehension and our То есть вся All this деятельность is по пониманию governed и такого рода, это все огонь первого типа, Ахавания. И сознание тоже. Все, что отвечает за понимание. За вот all the activity of our comprehension. все, что отвечает за понимание. Comprehension – это понимание. Also the activity of our will, all this is governed by Ahamani. Также наша воля, она тоже, ею тоже руководит этот огонь, который называется Ахавания. And
the second one is called Garhapatya. Другой называется Гархапатья. So gruha means, then in Sanskrit the word griha means Слово греха the place of our dwelling. санскрит переводится как место нашего dwelling. 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 Место нашего пребывания. Like our house is also Как called наш дом. Как наш дом. Место пребывания. If I say that I am going home, then I say aham gruham gacchami. Gruha is the house. Когда я говорю, что я хочу пойти домой, я говорю вот такую фразу, мне ее не повторить, Грехаст. потому что греха – Грехаст. это дом. Также мы знаем слово And this грехастка. body is also our home. И наше тело тоже является нашим домом. Поэтому это такой. The other homes are made afterwards, but the first is the primary Другие дома home. наши – это уже вторичные дома. Place Наш of первый dwelling. дом – это наше тело. The real place of our dwelling. Настоящее место проживания, настоящее место пребывания для нас – это наше тело. So this Garhapatya Agni, he is responsible for all the vital functions of our body. Гархапатия – огонь, ответственен за все жизненные функции нашего тела. За все жизненные функции нашего тела. He is also called Также он называется Vaishvanara. Вайшванара. Вайшванара. In the 15th chapter of Bhagavad Gita, the Lord says that Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Dehamasita. That means, as Vaishvanara, I manifest myself as Vaishvanara in the bodies of the beings. В 15 главе Бхагавад-гиты Господь Кришна говорит, да, вот эту фразу, которую произнес Ананта Кришна, которая означает, что я проявляюсь в телах людей, как Вайшванара. And there I make the function of the combustion, I conduct the combustion. И там я провожу процесс переваривания. And the food taken, I make the food digest and assimilate it. И позволяю пище перевариться и усвоиться. So that is one of the stanzas in the 15th chapter. Это одна из это стенза из 15 главы Бхагавад-гиты. So this guy, Garhapatya or the Vaishvanara, he makes all the vital functions and all the Итак, vital Гархапатия activities. или Вайшванара – это огонь, который осуществляет все витальные, все жизненные функции нашего тела. And the third Agni is called Dakshina. Третий огонь называется Дакшина. Dakshina means also it in the directions, Dakshina is the south. Дакшина означает среди направлений света, сторон света, да. Среди сторон света Oh, он sorry. означает юг. Sorry, not south, it is the Ой, извините, west. не юг. Dakshina is the west. Запад. Запад. Oh, sorry. South. North. West. Yes, yes, north and south, yes. Dakshina is the south. South is
the lower Окей, end. Dakshina not- is south. Yes, yes, south. Нет, опять вы ошиблись. Dakshina is Все-таки юг. south. And Dakshina is the lower end, the lower side. Также Дакшина означает самую нижнюю часть. Uttara is the upper side and Dakshina is the lower side. Утро означает утро. Уттара. Уттара означает верхнюю часть, а Дакшина означает нижнюю часть. Уттара. Uttara, Dakshina. So in our body, Всего. in our body also we have this two directions, Uttara and Dakshina. Upward Это and downward. означает направление. Верхнее, We нижнее. have also, Значит, Дакшина это нижнее направление. we have these two directions in our body, Uttara the upper direction and Dakshina the lower direction. В нашем теле существуют оба направления. Уттара это направление вверх, и Дакшина направление вниз. You know, you have the two poles of the earth. Мы знаем все, что у Земли есть два полюса. The North Pole and the South Pole. Северный полюс и Южный полюс. So the North Pole is called Uttara Dhruva. Северный полюс называется Уттара Dhruva. Друва. Dhruva. Друва. And the South Pole is called Dakshina Dhruva. А Южный полюс называется Дакшина Друва. Друва. In our body, also we have these two poles, North Pole and South Pole. В нашем теле тоже имеется Северный полюс и Южный полюс. The North Pole in our body is the uppermost part of our vertebral column. Северным полюсом является самая верхняя часть нашего позвоночника. And the South Pole of the body is the bottommost part of our vertebral column. А Южным полюсом называется самая нижняя часть позвоночника. So our vertebral column Наш with, позвоночник with these two poles, North and South Pole, со своими двумя полюсами, северным и южным, that is the rod which acts as electromagnet in our body. это такой как бы провод, который проводит электромагнитный ток. So it is all the electromagnetic field that works in our body is it is governed by this rod, this vertebral column like a rod. Род, you mean Rod is the cylindrical, the rod. Ага, стержень. Все электромагнитное поле нашего тела, оно идет от этого стержня. Род это стержень же, да? R-O-D. R-O-D. Да, это стержень. Because our vertebral column is like a rod. Потому что наш позвоночник, он подобен стержню. Оля, не помнишь, что это было? So this north pole of our vertebral column, this north pole, the upper part, Как северный полюс нашего позвоночника, самая верхняя его часть. that receives all the illumination from above. Он получает все верхние излучения. That is why we have the topmost is called Sahasrara. Поэтому у нас есть наверху нашего тела Сахасрара чакра. It is not a chakra. Но нет, это не чакра. Это я сама добавила. Сахасрара. It is wrongly explained as chakra, but it is not at all chakra. Ее неверно понимают как чакру. Но Sahasrara это is не the чакра. highest point of illumination.
Это Сахасрара, это не чакра, это самая верхняя точка свечения. It is called the 1000-petal lotus. Она называется тысячелепестковым лотосом. Sahasrara Padma it is called. Поэтому она называется Сахасрара Падма. Падма это лотос на санскрите. It is 1000-petal lotus means it is radiated all around. Под тысячелепестковым лотосом подразумевается, что он излучает свет. Сахасрара is 1000. Sahasra means 1000. Сахасра is 1000. Сахасра это означает 1000. Сахасранама. Sahasranama, 1000 names. And this word Sahasra is also used as a mantra, it is very powerful. Само слово сахасра, 1000, используется как мантра, и это очень сильная мантра. When on the other day I have explained to you about Sushumna, Agni-nadi. Раньше, в предыдущие дни я объяснял вам про канал Сушумна, which exists as the coil, который существует в виде свернутых колец, the coiled energy, такой спиралевидной энергии, spiral energy, which is in Tantras that is called the mother. который в тантре называется матерью. This Kundalini, Кундалини, this coil is called Kundalini. то есть эти свернутые кольца называются кундалини. And this Kundalini is called Mahashakti. Также она называется Махашакти, That means it is high power energy. что означает очень энергию очень высокого, High charge. высокозаряженная энергия. And when we follow the yogic way of living, Когда мы следуем йогическому образу жизни in all the levels, на всех уровнях, that means it should be reflected in our behavior in the mundane plane. под тем, что я говорю на всех уровнях, я имею в виду, что это йогический путь должен ему следовать на уровне обыденной жизни тоже. В каждом действии нашей жизни. With utmost purity in life, Предельная чистота нашей жизни. purity in thought, purity in action, Мы должны придерживаться предельной чистоты в нашей жизни, чистоты в мыслях, чистоты в действиях. then by the grace of the Guru, Master, И тогда, по милости мастера, in the disciple, it is directed that this coil energy starts ascending upwards towards the north. эта свернутая кольцами энергия начинает постепенно подниматься вверх And reaches this highest point of illumination. и достигает своей высшей точки свечения. And this place, this Sahasrara, the highest point of illumination, is symbolically called Kailash. И эта высшая точка свечения Сахасрара называется также Кайласом, That is the place of Lord Shiva. тем местом, где живет Господь Шива. And then this mother goddess, this Kundalini, ascends and reaches Shiva. This is Shakti, reaches Shiva. И вот в этом процессе мать Кундалини, она поднимается и достигает, наконец, своего Господа Шиву. And then So they... this is the symbolism of Parvati. Yes. Wow.
То есть именно в этом символизм соединения Парвати со своим супругом Господом Шивой. It is explained like a story that this Parvati makes a tapas for Shiva and Это рассказывается нам как аллегорическая история про то, как Парвати занимается всяким служением и аскезами. Тапас — это огненное устремление, поэтому можно то есть это больше, чем просто аскеза. So in the science of Tantra, this is what is explained. В науке тантры именно это объясняется. And then when this ascends there and reaches this Shiva, and then they become only one entity, inseparable. И когда кундалини достигает высшей точки Господа Шивы, тогда они становятся едины. Тогда появляется единство. And then from there she showers her grace on И us. тогда он проливает свою милость на все, на нас. So we can have the grace of the Lord by through the help of the mother, because mother. То есть мы можем достичь милости Господа через нашу мать. You see, when the child always will be nearer to the mother and also to the father, but the child, if he requires anything from the father, he makes through the mother. Это подобно тому, как в жизни маленький ребенок, ему очень нужна мать. Ему, конечно, нужен и отец, но все, что ему нужно от отца, он достигает через мать. So we are children of God. We are children of God. Таким образом, мы являемся детьми Господа. So if we want to experience the grace of the Lord, then it is possible only through the mother. И если мы хотим получить милость своего отца, мы можем сделать это только через мать. So this mother worship is very important, and that is what is given in Tantra. То есть служение, как бы поклонение матери необходимо для того, чтобы достичь Господа. Именно это объяснено в науке тантры. Подразумевается вот физической матери или высшей матери Шакти, или и то, и другое? Yes, So she is asking, we have to worship our own mother, or you mean Kundalini, or Or together. if you or together, or you can be able to worship the world mother only starting from your mother. If you cannot worship your own mother who has given birth to you, you can never have, reach the world mother. Вы можете начать поклоняться матери мира. Вы сможете поклоняться матери мира только в том случае, если вы сначала будете поклоняться своей собственной матери, потому что без этого вы никогда не достигнете поклонения матери мира. So in this tantric practice, Поэтому в этой тантрической практике it starts with the worship of your own mother, которая начинается с поклонения своей собственной матери, and then this worship of your mother, and through her extends this to the world mother, mother of the universe. through the worship through this- of your own mother, you Then you reach. will worship, and this worship of the world mother means you should be able to feel this presence of your mother, and this you have to practice with every woman you see as this world mother. Как вы начинаете с поклонения своей собственной матери и постепенно достигаете того уровня, когда вы можете почувствовать и поклоняться матери мира через то, что вы видите мать в любой женщине, которая вас окружает. Then only you can maintain this purity, and then only you can reach that level of consciousness. Только это дает нам вот истинную чистоту, и только эта чистота позволяет достичь уровня
высокого сознания, высшего сознания. then you are not